So SBI Clerk Prelims Mock Test number 91, Numerical Ability Explanation. Question number 1. Sumit and Danny can complete 60% of the work in 6 days, and the ratio of the efficiency of Danny and Tanmay is 3:2. If Tanmay alone can complete the work in 45 days, then Sumit alone can complete the work in how many days? See, Sumit plus Danny. So Sumit ni S anukunnam, S plus Danny. So S plus D can complete 60% of the work in 6 days, which means 100% of the work ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు? 60% of the work ని 6 days లో చేయగలరు అనుకుంటే కంప్లీట్ వర్క్ which means 100% of work ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు అని అంటే 10 days లో చేయగలరు. Ratio of the efficiency of Danny and means D and T. D efficiency is 2, T efficiency is 3:2. If Tanmay alone can complete the work in 45 days, T alone can complete the work in how many days? 45 days. Then Sumit alone can complete the work in how many days? So ఈ క్వశ్చన్స్ మనం 2 ways లో చేయొచ్చు, 2 ways లో 3 ways లో కూడా చేయొచ్చు. సో అయితే చూడండి 1 way చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం ఎంత చెప్పండి? టోటల్ వర్క్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది? ఎల్సిఎం ఎంత? 90. టోటల్ వర్క్ పార్ట్స్ 90 అనుకుంటే సో S plus D efficiency is equals to 90/10, that is equals to 9, and T efficiency is equals to 90/45, that is 2. Here see D efficiency ఇక్కడ మనకి T efficiency 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా T efficiency ఎంత ఉంది? 2a ఉంది. మరి T efficiency 2 అయితే D efficiency ఎంత? D efficiency 3. మరి ఈ 9 ని 3 + 6 అని రాసుకోవచ్చా? అందులో 3 ఆల్రెడీ T efficiency అయితే ఈ 6 ఎవరిది అవుతుంది? S అవుతుంది. S టైం ఎంత అనంటే టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 పార్ట్స్ డివైడెడ్ బై ఆ వర్క్ ని ఎవరు చేయాలి? S చేయాలి. S ఎఫిషియన్సీ ఎంత అంటే 6 parts per day, that is equals to 90/6. how many days? 15 days. ఓకేనా? 15 days. ఎలా చేయొచ్చు? ఇంకొక వే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి D efficiency is to T efficiency 3:2 ఇచ్చారు. మరి దాని నుంచి D time is to T time is equals to ఏమని రాయొచ్చు? 2:3. అందులో ఆల్రెడీ మనకి T time తెలుసు. T time ఎంత? 3 parts వాల్యూ ఎంత? 45. 3 parts వాల్యూ 45 అయితే 1 part వాల్యూ ఎంత? 15. దాని నుంచి 2 parts వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? 30 days. అంటే D can do that work in 30 days. S plus D, S D కలిపి 30 days లో చేయగలరు. అలాగే D ఒకటి S plus D అంటే 60 or 10 ఇది 10 కదా, సారీ 10 days. D ఒకటి ఈ రోజులో చేయగలరు, 30 days లో చేయగలరు. అయితే S టైం ఎంత? లైక్ A can do work in X days, A plus B can do work in Y days, then B alone will do that work in XY by X minus Y days. XY by 10 into 30 divided by 10 minus 30. 10 minus 30 is equals to 20. Okay na? So 0 cancel to how many times? 15 times. So S time is equals to how many days? 15 days. That is option C. Clear? And the next question number 32. A vessel contains 150 liters of mixture of milk and water. Water in the given mixture is 45 liters. If 10% of the mixture from vessel is taken out and replaced with water, then find the difference between the quantity of milk and water in the final mixture. What in the final mixture? See, 150 liters of mixture, out of which water is how much? 45 liters. Out of 150 liters, water is 45. Remaining is what? 105. 105 is the milk. Out of this milk, how much percentage is taken out? Actually, from total mixture, he has taken 10%, which means from milk 10%, from water 10%. Total mixture లో నుంచి 10% తీసారంటే ఇండైరెక్ట్ గా మిల్క్ లో 10%, వాటర్ లో 10%. మిల్క్ లో 10% అంటే ఎంత ఉందో చెప్పండి? 10.5 తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది? 94.5. మరి అవుట్ ఆఫ్ 150 లో 94.5 మిల్క్ అయితే మిగతా 55.5 ఏమవుతుంది? ఎందుకని 10% ఆఫ్ ది మిక్సర్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ రీప్లేస్డ్ బై వాటర్. ఓవరాల్ మిక్సర్ మారదు. ఇనిషియల్ మిక్సర్ 150 అయితే దాన్ని ఎన్నిసార్లు రీప్లేస్మెంట్ చేసినా కానీ ఆ 150 మారదు. మారింది ఏంటంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ కంటే.
అందులో ఆల్రెడీ మిల్క్ 94.5 ఉందంటే వాటర్ ఏమవుతుంది 55.5. క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి మిమ్మల్ని? మిల్క్ అడగలేదు, వాటర్ అడగలేదు. మిల్క్ కి వాటర్ కి ఫైనల్ మిక్సర్ లో డిఫరెన్స్ అడిగారు. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి, 39. 5 5 క్యాన్సిల్, 5 minus 4 సారీ 4 14 minus 5 9 and 8 minus 5 3. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా 39 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. A boat covers 140 km downstream in 4 hours. A boat covers 144 km downstream in 4 hours and the speed of the stream is 20% less than the speed of the boat in still water. Find the ratio. దేనికి time taken by boat to cover 100 kilometers in upstream. By upstream అని ఎందుకేసాను, by US అని ఎందుకేసాను? Time is nothing but distance divided by speed. Is to time taken by boat to cover 150 kilometers. 150 kilometers in downstream means ds. బట్ మనకు upstream speed downstream speed తెలియదు. మధ్యలో ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారంటే if the speed of the stream is nothing but cs is 20% less than the speed of the boat in still water, cs is to bs is equals to ఏమని రాయొచ్చు 20% లెస్. అంటే అది 100 అనుకుంటే ఇది 80 కి 100 కి రేషియో ఎంత అంటే 4:5 లేదా 20% అంటే 1/5. ఓకేనా? బిఎస్ వాల్యూ 5 పార్ట్స్ అయితే అందులో ఒక పార్ట్ తక్కువ, సిఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 4 పార్ట్స్. దాని నుంచి 100 డివైడెడ్ బై అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏనా? లైక్ ఇది 4x 5x అనుకుంటే ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? x ఈజ్ టు 150 డివైడెడ్ బై ds అంటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్మే కదా. ఆ రెండింటి యొక్క సమ్ ఎంత? 9x. You can cancel 9 and 9. So and then next 52 times 53 times 3 how many times? 3 times. 3 2s are ఫైనల్ గా మనకి ఇక్కడ 2:1/3 మిగిలింది. దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు 6:1. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఆ క్వశ్చన్ చేయడానికి మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు. క్లియర్? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. A certain principal is invested at the rate of 20% per annum on compound interest. The difference between compound interest earned on only second year and only third year is rupees 7164. Find the total interest earned in 3 years. 3 years లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ చేస్తారని అడుగుతున్నారు. సో అయితే ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, ఈ క్వశ్చన్ ని కూడా మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు. సో అయితే 2 మెథడ్స్ చెప్తున్నాను. ఈ 2 మెథడ్లు మీరు ఎగ్జామ్ అప్లై చేయొచ్చు. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ నేను 100x అనుకున్నాను. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని నేను 100x అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్? 20%. 20% అంటే ఎంత అవుతుంది? 20x. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది? 120x. మళ్ళీ ఇందులో ఎంత పర్సెంటేజ్? 20%. 20% అంటే ఎంత? 12 plus 12 24x. సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 144x. మళ్ళీ 144x లో ఎంత పర్సెంటేజ్? 20%. 10% 14.4, 20% 28.8. అసలు క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. A certain principal amount is invested at 20% per annum compound interest. Difference between compound interest on only second year, that is 24x. Only second year, that is 24x. And then only third year, that is 28.8x. What is the difference here? 4.8x. That value is given how much? 7164. Now what is find the total interest earned in 3 years. What is total interest earned in 3 years? That is 72.8 only. 20 plus 24, 44 plus 28.8, that is 72.8x. So 7164 divided by 48 into 728 అని చేస్తున్నాను. ఓకేనా? 728 అని రాస్తున్నాను. సింప్లిఫై చేస్తే మీరు ఒకటి ఏంటంటే యూనిట్ ప్లేస్ యూజ్ చేసి చేద్దాం అంటే 4 8 గా 32 అంటే 8 తో యూనిట్ ప్లేస్ లో 4 అయినా రావాలి. 8 7 గా 92. అంటే మనకి రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. అండ్ 7164 అనేది 9 మల్టిపుల్ కదా. 9 మల్టిపుల్ కదా. సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ 18 కాబట్టి ఇక్కడ 48 అనేది 3 మల్టిపులే. ఒక 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకొక 3 ఉండిపోద్ది. ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా 3 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి అండ్ 4 కి ఎండ్ అయి ఉండాలి. అయితే ఇది చూడండి, ఇది చూసినట్లయితే 1 + 8 9, 6 వదిలేయండి, 5 + 4 1 ఉండిపోయింది. అంటే ఇది 3 మల్టిపుల్ కాదు. ఖచ్చితంగా మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటానంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. ఒకసారి చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి. 4 తో 4 how many times? 12 times. 4 తో 4 19s are
4 19s are, and then 4 19s are, 4 18s are. 4 18s are, 4 2s are. Again, 2 6 times 2, 2 to 2 how many times? 91 times. 6 so 6 how many times? 6 11s are 66, and then next 2. 56 ante 9s are 54, and then next 2. 4s are 24. Ante 1194 into 91. 91 can be written as 90 plus 1. 90 to multiply చేస్తే 0. So 9 4s are 36, 9 9s are 81 plus 3, that is 84, 8 9 11s are 99 plus 8, that is equals to 107460 plus 11194, 6 plus 4 is 5, 1 carry 6, and then next 8 10. Final answer ఏమవుతుంది 108654. Clear? This is the one method. ఇంకొక మెథడ్ లో మీరు ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అంటే, ఆల్రెడీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని ఫ్రాక్షన్ లో మారిస్తే ఏమవుతుందో చెప్పండి, 1/5. క్వశ్చన్ లో టైం పీరియడ్ ఎంత అన్నారు, 3 years అన్నారు. ఎప్పుడైతే టైం పీరియడ్ 3 years ఇస్తారో మీ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని 5 పవర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని ఇయర్స్, 3 years అయితే 5 పవర్ 3 అనుకోండి. 5 పవర్ 3 అంటే ఎంత, 125. మీ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని 125x అనుకోండి. 125x అనుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి, 125x లో 1/5 పార్ట్, 1/5 పార్ట్ ఆర్ 20%, దట్ ఈస్ 25x. మళ్ళీ 25x మీద 1/5 పార్ట్ 5x, 5x అగైన్ 5x, మళ్ళీ 5x మీద 1/5 పార్ట్ అంటే ఎంత, x. ఇందులో మనకి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. సెకండ్ ఇయర్ కి థర్డ్ ఇయర్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి, దీనికి డిఫరెన్స్ 6x. 6x వాల్యూ క్వశ్చన్ ఎంత, 7164. అయితే క్వశ్చన్ లో మనం టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని పార్ట్స్ చూడండి, 25 3s are 75, 85, 91x. 91x ఎంత అంటే 6 తో చూడండి, 6 11 times, 6 9 times, 6 4 times, 1194 into 91. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కదా ఇక్కడ చేస్తాం మనం, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. అది ఎంత అంటే 108654. క్లియర్? అందరికి అర్థమైంది అనుకున్నాను. And the next two, question number 35. Anju bought 2 bags and sold one at a profit of 20% and other at a loss of 10%. If the selling price of both bags is the same and the average cost price is 3150. The average cost price 3150 అయితే total cost price ఎంత అవుతుంది, 3150 into 2 అవుతుంది. Find the difference between their cost prices. అక్కడ మనకి చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ బోత్ బ్యాగ్స్ ఇస్ సేమ్. ఫస్ట్ బ్యాగ్ 20% ప్రాఫిట్ వస్తుందంటే టోటల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ కమ్ముతాం, 120% ఆఫ్ వాట్, సిపి ఆఫ్ ఫస్ట్ బ్యాగ్. సెకండ్ వన్ is sold at 10% loss means how much percentage, 90% of what, CP2. From this CP1 divided by CP2 is equals to 33 times 34 times. I can write 3/4. మనకి టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ తెలుసు. టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, 3150 into 2 డివైడెడ్ బై, దీని మొత్తానికి ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి, 7 పార్ట్స్ చేస్తే అందులో ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి మనకి, ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్, 1 part. 7 తో 7 4 times 28, 7 5 times 35, 450 into 2 అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 900. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. Clear? And the next question number 36 to 40. So number series questions. So first question logic ఏంటో చెప్పండి, common difference of 40 into 1, 40 divided by 2. ఇప్పుడు చూడండి, into 1 into 1/2, next into 3, next into 1/, లాజిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికి. into 1 into 1/2 into 3 into 1/4, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, into 5 అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 75. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 37 లో ఒక ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ కనిపించిందంటే ఆల్టర్నేటివ్ డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది, +7. ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, -7. ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ అక్కడ చేయాలి. ఇది చూడండి ఎంత వచ్చిందో, ఇది కూడా -7 అంటే ఇది ఏమవుతుంది, +7. 79 + 7 86. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. And the next question number 38. Question number 38 లో సో చెప్పండి, ఎనీ డిఫరెంట్ ఎనీ లాజిక్, క్యూబ్స్ 5 into 2
దట్ ఈస్ 10 ప్లస్ 3 ఓకే ఇంటూ 2 ప్లస్ 3 తర్వాత 13 ఇంటూ 2 ప్లస్ 3 29 ఇంటూ 2 ప్లస్ 3 58 ప్లస్ 3 61 దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39 సేమ్ వస్తుంది లాజిక్ కామన్ డిఫరెన్సా సో ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత 2 నెక్స్ట్ ఎంత 3 నెక్స్ట్ ఎంత 5 2 3 5 అని వచ్చిందంటే 2 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నెంబర్స్ లాజిక్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది 787 ప్లస్ 7 94 దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఓకేనా. అండ్ 94 ప్లస్ 11 105 సరిపోయింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 కామన్ డిఫరెన్స్ చూడండి 8 నెక్స్ట్ ఇది 27 నెక్స్ట్ ఇది 60 నెక్స్ట్ ఎంత 40 నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది 216 సో 200 400 16 ప్లస్ 27 43 కాబట్టి ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 443 ఆప్షన్ సి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41 అగైన్ 41 నుంచి మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్ ఏమంది రేషియో ఆఫ్ ది ages of Tanya and Manya is 5:7 respectively. Ankit, who is 3 years older than Tanya, will become 40 years older after 12 years. Which means Ankit age after 12 years is equal to how much? 40. Then what is present age of Ankit? 28. And Ankit is 3 years older than Tanya. అంకిత్ అనే వ్యక్తి తన్యా కన్నా 3 ఇయర్స్ పెద్ద అయితే తన్య అంకిత్ కన్నా 3 ఇయర్స్ చిన్న కాబట్టి తన్య ఏజ్ ఏమవుతుంది 28 మైనస్ 3 25. ఆల్రెడీ మనకి తన్య ఇస్టు మన్య రేషియో ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు 5:7 ఆల్రెడీ 5 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత మరి 7 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత 5 పార్ట్స్ వాల్యూ 25 అయితే 1 పార్ట్ వాల్యూ 5 అండ్ 7 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 7 5 గా 35. మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సో 35. యాక్చువల్ గా అయితే 7 మల్టిపుల్ చూసుకోవచ్చు కానీ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని 7 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42 యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఇస్ 42 kg. The weight of class teacher which is 61.5 kg is included, then the average weight increases by 0.5 kg. Find the number of students in the class. So ఈ క్వశ్చన్ కూడా నియర్లీ 4 or 5 days లో చేయొచ్చు. అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెస్ట్ వే ఏంటంటే ఫస్ట్ అయితే ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత 42. ఇప్పుడు ఒకవేళ టీచర్ కూడా 42 తీసుకొస్తే కానీ టీచర్ యాక్చువల్ ఎంత తీసుకొచ్చారు 61.5 అంటే 42 కన్నా ఎంత ఎక్స్ట్రా తీసుకొచ్చారు 19.5 దట్ ఈస్ 61.5 మైనస్ 42. ఒకవేళ టీచర్ కూడా 42 తీసుకొస్తే అంటే టీచర్ వెయిట్ కూడా 42 అయితే న్యూ యావరేజ్ ఏమవుతుంది 42 అవుతుంది. కానీ న్యూ యావరేజ్ పెరిగింది ఎందుకనంటే టీచర్ యొక్క వెయిట్ 42 కాదు అంతకన్నా 19.5 ఎక్కువ. ఈ 19.5 ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూని ఎంత మంది మధ్య ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇనీషియల్ గా ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు టీచర్ మొత్తం ఎంతమంది ఎక్స్ ప్లస్ 1 మెంబర్స్ మధ్య ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఎంత పెరిగింది అన్నారు 0.5 ఓకేనా. సో 0.5 సో దాని నుంచి 19.5 డబల్ చేస్తే ఎంత 39 డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 0.5 డబల్ చేస్తే ఎంత 1 ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 39. సో దాని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూని ఏమని చెప్పొచ్చు 30. క్లియర్ ఓకేనా. సో ఈజీ మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ చెప్తాను అది కూడా ఆ మెథడ్ చేసినా పర్వాలేదు అలిగేషన్ మెథడ్. అలిగేషన్ ఫస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు తెలియదు ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత 42. తర్వాత ఒక టీచర్ యొక్క వెయిట్ ఎంత 61.5 ఇంక్లూడ్ అయిన తర్వాత ఓవరాల్ యావరేజ్ ఫస్ట్ ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ 42 తర్వాత టీచర్ వెయిట్ 61.5 మొత్తం టోటల్ వీళ్ళిద్దరిని కలిపిన తర్వాత యావరేజ్ ఎంత చెప్పాలి 42.5. సో ఇప్పుడు అలిగేషన్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి 61.5 లో నుంచి 42.5 తీయండి ఎంత అవుతుంది 19 42.5 లో నుంచి 42 తీసేయండి 0.5 19 కి డబల్ ఎంత 38 0.5 కి డబల్ ఎంత 1 ఇక్కడ 1 పార్ట్ వాల్యూ 1 అయితే 38 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత 38 కాబట్టి x వాల్యూ ఎంత 38 ఓకేనా. అలిగేషన్ రూల్ అప్లై చేసి కూడా మీరు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు లేదు నార్మల్ మెథడ్ కూడా ఉంది బట్ ఏంటంటే ఈ రెండు మెథడ్స్ బెస్ట్ మెథడ్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్
Question number 43. The ratio of the length to breadth of a rectangular part is 8:7. The perimeter of the rectangular part is 40 meters more than perimeter of another part which is in the shape of sphere, and side of a square part is 4 meters less than the breadth of a rectangular part. Then find the area of the rectangular part. Area of the rectangular part is nothing but length into breadth. Where length is equals to 8x and breadth is equals to 7x. 8 to 7s are 56x square. Answer must be multiple of 8 and answer must be multiple of 8 and 7. 8 multiple of last 3 digits must be divisible by 8. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసుకుంటే 156 అన్నది అవుతుందా? అవ్వదు. ఎక్కడ చూడండి 12 అవుతుందా? మీరు 8 12 కాదు అక్కడ చెక్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే 200 400 600 800 1000 అవన్నీ 8 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. వాటిని తీసుకోనక్కర్లేదు. 624 అని ఉంటే 600 తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ 24. ఒకవేళ 524 ఉంటే 400 పోతుంది, మీరు 124 తీసుకోవాలి. 312 అని ఉందనుకోండి 200 వరకు మీతో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మీరు తీసుకోవాల్సింది 112 తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ 12 తీసుకుంటే 12 అనేది 8 తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఇక్కడ ఎంత 32 అవుతుందా? 32 అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 84 అవుతుందా? అవ్వదు. ఓకే, మన దగ్గర ఎన్ని ఆప్షన్ మిగిలినాయి? 64 కూడా అవుతుంది కదా. ఎన్ని ఆప్షన్ మిగిలినాయి? నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి? 7 మల్టిపుల్ చూడండి ఒకసారి. ఇది 7 తో 7 7s మనకి 7 తో డివిజిబిలిటీ ఉంది, కానీ డైరెక్ట్ చెక్ చేయాలి. ఏదైనా ఒకటే టైం పడుతుంది. 7 తో 7 11s 77 33 అంటే 7 4 28 52 అవ్వదు. ఈ నెంబర్ కూడా 7 తో అవ్వట్లేదు కాబట్టి మన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 8064. దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ ఆప్షన్స్. ప్రొసీజర్కి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగులర్ పార్ట్ దట్ ఈస్ 2 of L plus B. Perimeter of a rectangular part is 2 of L plus B is 40 meters more. 40 meters ఎక్కువ అంట. దేనికన్నా? Perimeter of another part which is in the shape of sphere. Perimeter of another part shape లో ఉంది కాబట్టి perimeter ఏమవుతుందంటే 4A అవుతుంది. మరి ఆ A ఎంత? 4 into ఆ A ఎంత అంటే side of the square part is 4 meters less. దేనికన్నా? Breadth of a rectangular part. Breadth of a rectangular part అంటే ఎంత? లేదా b మైనస్ 7 అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 2 of L plus B అంటే 8x plus 7x దట్ ఈస్ 15x. 4 into b మైనస్ b అంటే ఎంత? 7x minus 7 plus 40. 2 15s are 30x, 4 7s are 28x, 4 7s are 20. సారీ, ఇక్కడ మిస్టేక్ రాస్తావా? ఇది 4 యాక్చువల్ 4. సో తర్వాత నెక్స్ట్ 4 4s are 16. నెక్స్ట్ ప్లస్ 40. 30x నుంచి 28x తీస్తే 2x. రెండింటి యొక్క సమ్ము 40 minus 16 24. x వాల్యూ ఎంత? 12. Now 56 into x square means 12 into 12. సో మల్టిప్లై చేస్తే యూనిట్ ప్లేస్ యూజ్ చేసి అయినా చెప్పొచ్చు, రెండు ఉన్నాయి కదా, చేసేద్దాం. 12 6 are 72, 12 5 are 60, 672 into 12. Again 12 2s are 24, 2 12 7s are 84, 84 plus 2 86, 8 12 6 are 72 plus 8 that is 8. So answer ఏమవుతుంది? 8064. Clear? And the next question number 44. Gautam and Hari started a business together with investment of 3,200 and 2,400 respectively. After 6 months, Karan joined them with an investment of 3,600. Find the profit of Hari if the profit share of Karan at the end of the 1 year of the business is 1134. First, G and Hari, so వీళ్ళతో పాటుగా K జాయిన్ అయ్యాడు. G invested 3,200 for how many days? 6 months. Not 6 months, I think 1 year. 6 months తర్వాత కారణ్ వచ్చాడు. ఓకేనా? సో అయితే ప్రాఫిట్ 1 year తర్వాత ఇచ్చారు కాబట్టి 12 తీసుకుంటాం. తర్వాత 2,400 for how many days? 12 months. కారణ్ ఇన్వెస్టెడ్ how much? 3,600 for how many months? 6 months. 6 2 times 2 times. ఇంకా 2 zeros అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి, అలాగే 2 కూడా క్యాన్సిల్ చేయండి. 2 2 and 18. మీ ఫైనల్గా ఇక్కడ 32:24 ఏమని రాయొచ్చు? 18. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే 16:12:9 అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1134 అనేది ఎవరిది? కారణది. అంటే ఎన్ని పార్ట్స్? 9 parts. 9 parts వాల్యూ ఎంత? 1134. మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ హరి. ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ హరి అంటే సో ఎన్ని పార్ట్స్? 12 parts. 12 parts వాల్యూ ఎంత?
3తో 3 3s are 9, 3తో 3 3s are 9, 3 4s are 12 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 3 3s are 9, 23 అంటే 3 7s are కదా, 3 7s are 21, 3 8s are 24. 3 parts వాల్యూ 378 అయితే 12 parts కావాలంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. 378 కి డబుల్ ఎంత? 300 300 600 78 కి డబుల్ 156. టోటల్ 756. 756 కి డబుల్ ఎంత? 750 750 1500 6 కి డబుల్ 15. ఓకే, లేదా అలా చేయలేకపోతే మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఓకే, 1512 4తో మల్టిప్లై చేసేది 378. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఆప్షన్ డి అవుతుంది మన క్లియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. రేషియో ఆఫ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ భరత్ అండ్, సో భరత్ ఒకరు, భరత్ని బిఆర్ అనుకున్నాను, బాబుల్ బీబీ అనుకున్నాను. 5:6 రెస్పెక్టివ్లీ. భరత్ సేవ్స్ 20% ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ 5:6 ఉంది కదా, అందులో నేను ఇది 50x అనుకున్నాను, ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది 50x అనుకున్నాను, అది 60x అనుకున్నాను. భరత్ సేవ్స్ 20% ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్. భరత్ యొక్క సేవింగ్ ఎంత అంటే 20% ఆఫ్ 50x అంటే ఎంత? 10x. అలాగే విచ్ ఈస్ 400 లెస్ దెన్ సేవింగ్ ఆఫ్ బాబుల్. మరి బాబుల్ యొక్క అదే భరత్ యొక్క సేవింగ్ బాబుల్ కన్నా 400 తక్కువ అయితే బాబుల్ యొక్క సేవింగ్ భరత్ కన్నా 400 ఎక్కువ. ఓకే, కాబట్టి ఈ సేవింగ్ అనేది భరత్ యొక్క బాబుల్ యొక్క సేవింగ్ ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే 10x + 400 అని రాయొచ్చు. ఈ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బాబుల్, మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బాబుల్ అంటే ఇతని యొక్క ఇన్కమ్ లో నుంచి ఏం తీసేయాలి మనం? సేవింగ్ తీసేయాలి. 60x లో నుంచి 10x తీస్తే 50x మైనస్ 400 ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమని రాయొచ్చు? 24,600. దాని నుంచి 50x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 24,600 కి 400 యాడ్ చేస్తే 25,000. క్వశ్చన్ అసలు ఏం అడుగుతున్నాడు? మంత్లీ ఇన్కమ్ భరత్, మంత్లీ ఇన్కమ్ భరత్ మనం ఏమనుకున్నాం? 50x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 25,000. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ బి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 to 50. సో 46 to 50 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డిఐ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. డేటాలో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ద ఫస్ట్ 5 months ఆఫ్ ది ఇయర్ సమ్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 2 languages, English and French. In each month, English novels published are more than French novels published. The table given below shows the difference between the number of English novels and number of French novels. ఇవి డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. And between English novels and number of French novels published every month. French novels, the table given below the ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది చూడండి. ఇంగ్లీష్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఆర్ మోర్ దెన్ ది ఫ్రెంచ్ నవల్స్ అంటే దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు? ఈ మైనస్ ఎఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ యావరేజ్ కదా, యావరేజ్ కాబట్టి ఏమని చెప్పొచ్చు? ఈ ప్లస్ ఎఫ్ బై 2. మరి ఈ ప్లస్ ఎఫ్ బై 2 వాల్యూ అదైతే ఈ ప్లస్ ఎఫ్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చెప్పండి? 1240, 1160, 1640, 1600, 1080. ఓకేనా? సో అయితే ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ఎఫ్ వాల్యూ మనకు తెలుసు, అలాగే ఈ ప్లస్ ఎఫ్ వాల్యూ తెలుసు. ఈ మైనస్ ఎఫ్ వాల్యూ తెలుసు, ఈ ప్లస్ ఎఫ్ వాల్యూ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేసి రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఆ డేటాకి రావాలి. ఇక్కడ మనకు తెలిసిన డేటా ఏంటంటే ఈ మైనస్ ఎఫ్ తెలుసు, అలాగే ఈ ప్లస్ ఎఫ్ తెలుసు. దాని నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఎఫ్ డైరెక్ట్గా చేద్దాం. సో ఈ వాల్యూ ఇంగ్లీష్ ఒకటి, తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఒకటి. ఫస్ట్ జనవరి మంత్లో ఎంత అనంటే మీకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ఎక్స్ మైనస్ వై వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే సమ్ డివైడెడ్ బై 2, వై వాల్యూ కావాలంటే డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 2. ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే సమ్ డివైడెడ్ బై 2. సమ్ డివైడెడ్ బై 2 అంటే 1240 ప్లస్ 440. 1240 ప్లస్ 440 అంటే ఎంత? 1680. 1680 డివైడెడ్ బై 2. 1680 డివైడెడ్ బై 2 రాసిన డైరెక్ట్గా చేయమంటారా పక్కన? 840. తర్వాత ఫ్రెంచ్ కావాలంటే డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 2 అనే చేసుకోవచ్చు, డిఫరెన్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకున్నా పర్వాలేదు. డిఫరెన్స్ తీసుకోండి. 1240 లో నుంచి 440 తీస్తే 800. 800 డివైడెడ్ బై 2. 800 డివైడెడ్ బై 2 400. అది జనవరికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి చూడండి. 180 ప్లస్ 1160. 180 ప్లస్ 1160 చెప్పాలి అందరూ. 180 ప్లస్ 1160 1340. 1340 డివైడెడ్ బై 2. 1340 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఎంత? 660.
1340 డివైడెడ్ బై 20 670. తర్వాత సో నెక్స్ట్ అది కావాలంటే డిఫరెన్స్ 1160 లేదంటే 1160 మైనస్ 670 చేసినా పర్వాలేదు, లేదా 1160 మైనస్ 180 డివైడెడ్ బై 2 చేసినా పర్వాలేదు. 1160 లో నుంచి 180 తీయండి, 980 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఎంత 490. తర్వాత మార్చ్ కావాలంటే 280 ప్లస్ 1640 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1920 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 960. అలాగే 1640 మైనస్ 240 అని అంటే 1460 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 730. సరిపోయిందా? రాంగ్ వచ్చినట్టుంది. చూడండి ఇక్కడ 1640 minus 280 that is equals to 1360 or 80 or 60 ना 1360 divided by 20 వస్తుంది 680. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏప్రిల్లో మేలో 1600 plus 400 2000 divided by 2 అంటే 1000. 1600 minus 400 divided by 2 అంటే 1200 divided by 2 అంటే ఎంత 600. 520 plus 1080 that is equal to 1600 divided by 2 800. ఇంకా మిగతాది ఎంత? ఓకేనా? ఆ వాల్యూస్ ని బట్టి మనం ఆన్సర్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ 46 చూడండి, ఏదేది ఇదా? ఇది 280 కదా, 280. చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద నెంబర్ ఆఫ్, అక్కడ మనం ఏం చేయలేదు, ఈ ప్లస్ ఎఫ్ డివైడెడ్ బై 2 ఇచ్చిన దాని నుంచి ఈ ప్లస్ ఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ మైనస్ ఎఫ్ రెండు ఉన్నాయి, లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఎక్స్ మైనస్ వై ఉంటే ఎక్స్ కావాలంటే సమ్ డివైడెడ్ బై 2, వై కావాలంటే డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా? సో మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు ఏమైనా వాల్యూస్ ఇబ్బందిగా ఉంటే మీరు పెన్ పేపర్ యూజ్ చేసి చేయండి. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి ఈజ్ హౌ మచ్? చూడండి, ఇంగ్లీష్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి, ఇంగ్లీష్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి ఎంత? 670 670. ఓకే, ఇంగ్లీష్ అడుగుతున్నారు. ఫిబ్రవరిలో 670 డివైడెడ్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ది ఫ్రెంచ్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ మార్చ్? ఫ్రెంచ్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ మార్చ్ 680. 680 కన్నా ఎంత తక్కువ చూడండి, ఫస్ట్ 10 తక్కువ. 10 is what percentage of 680? అంటే చూడండి 680లో ఫస్ట్ 1% తీసుకుంటే ఎంత? 6.8. ఓకేనా? తర్వాత 0.5% తీసుకుంటే 3.4. ఈ రెండు కలిపితేనే 10.2. అంటే మన ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా 1.5% కన్నా తక్కువ ఉండాలి. తక్కువ ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. లేదా 10 డివైడెడ్ బై 680 ఇంటూ 100% క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, 1.47 అప్రాక్సిమేట్. And then next to, so question number 47, find the ratio of the total number of English novels published in January and April. జాన్యువరిలో ఇంగ్లీషు 840, అలాగే ఏప్రిల్లో 1000, రెండు కలిపి ఎంత? 1840 is to total number of novels published in April. ఏప్రిల్లో చూడండి, అక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నవల్స్ అంటే 1600 0 0 gets cancel. తర్వాత సో 8 2s are 16, 8 4s are 8 3s are 24. అక్కడ 8 2 times, 8 2 times అంటే ఎంత అవుతుంది? 20. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 23:20. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. క్వశ్చన్ నెంబర్ 48, ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ మే అండ్ ఏప్రిల్. ఫ్రెంచ్ నవల్స్ మే అండ్ ఏప్రిల్ టుగెదర్. సో మే ఏప్రిల్ చూడండి, ఫ్రెంచ్ నవల్స్ మే 280, అలాగే ఏప్రిల్ ఎంత? 600, రెండు కలిపి ఎంత? 880 మైనస్ ఇంగ్లీష్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ జాన్యువరి ఎంత? 840. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 40. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 40. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49, ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ నవల్స్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ జాన్యువరి, ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్. జాన్యువరిలో చూసినట్లయితే 400, ఫిబ్రవరిలో చూసినట్లయితే 490, ఇక్కడ ఎంత? 680. మొత్తం కలిపితే ఎంత వస్తుంది? 400 600 1400 90 plus 80 170 1570. That is option D. And the next question number 50, find the average number of English novels published in January 840, May వచ్చేటప్పటికి 800, రెండు కలిపి ఎంత? 1640. యావరేజ్ అన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 820. That is option D. And the next question number 51 నుంచి 51 onwards, simplifications questions. సింప్లిఫికేషన్ లో చూడండి
14 square plus 38 square divided by 2. 14 square is nothing but how much? 196 plus 38 square is equals to 1444 divided by 8 plus x is equals to how much? 286. 196 plus 1444 is nothing but how much? And the 1640 divided by 8 plus x is equals to 286. Now 8 how many times? 8 2s are 8 5s are. X value కావాలంటే 6 minus 5. 6 minus 5 అంటే యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉండాలి? 1 ఉండాలి. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 81 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. సో x into 4 తో చూడండి క్యాన్సిలేషన్. 4 how many times? అన్ని 4 తో క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కదా, 8 times. తర్వాత 4 how many times? 5 times. ఇక్కడ 8 కాదు, 4 7 times. 4 7 times. సో తర్వాత 4 5 times. 4 how many times? 27 times. ఇప్పుడు 7 into 13 that is 91 minus 5% of 900. 45 minus 27. 1 minus 5 minus 7 which is equals to minus 12. Minus 12 ఏనా? minus 12 కాదు, minus 11. minus 11 అంటే minus 1 అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి? 9 రావాలి. ఓకేనా? చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ కాబట్టి మీరు ఎలా చేస్తున్నా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో 19 అవుతుంది. సో ఆప్షన్ బి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. x square is equals to 30% of 6 into 25 square is equals to 625 plus 32 into 16 minus 37. ఫస్ట్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 30% 6 into 625 అంటే దాన్ని ఇలా రాయొచ్చు, 3 into 1250 అని రాయొచ్చు కదా. ఓకేనా? 3 into 1250 అని రాయొచ్చా? ప్లస్ 32 into 16 minus 37 percentage 2 zeros gets cancelled. 3 3s are 9, 9 5s are 45. ఇక్కడ యూనిట్ ప్లస్ 5, 2 6s are 12, యూనిట్ ప్లస్ 2 ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 7 ఉంది. 5 plus 2 అంటే 7, 7 minus 7 అంటే యూనిట్ ప్లస్ ఎంత వస్తుంది? 0 ఉన్న వాల్యూకి స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది? 0. యూనిట్ ప్లస్ 0 రావాలి. 0 ఉన్న ఆప్షన్ డి ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి తీసుకుంటాం. అర్థమైంది అనుకున్నాను అందరికీ. ప్రొసీజర్ అయితే నార్మల్గా చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. 324 divided by 12 plus 17 square is equals to 289. ఓకేనా? 7 into 38 యూనిట్ ప్లేస్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయా? లేనట్టున్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇది చేద్దాం. సో ఇది మల్టిప్లై చేసిందంటే 7 into 38 అయితే 7 8s are 56, 7 3s are 21. ఎంత? 266. తర్వాత 12 how many times? 12 2s are 24, 12 7s are 7 plus 8 అది 7 plus 9 16 plus 6 22. ఖచ్చితంగా యూనిట్ ప్లేస్ లో 2 ఉండాలి. రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 2 plus 2 4, 4 plus 8 12, 12 plus 6 18. 82 తో ఆప్షన్ ఎండ్ అవ్వాలి. 582. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. 24 square. 24 square is nothing but 24 into 24 divided by 16 plus 14 into 14. 196 minus 199. 4 4s are 4, 6 are again 4, 6 are 6 6 are 36. సో 36 ప్లస్ ఈ వాల్యూ చూసుకుంటే -3. 36 -3 అంటే ఎంత? 196 minus 199 అంటే -3 కదా. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 33. మీరు యూనిట్ ప్లస్ యూస్ చేసి కూడా డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచే 6 plus 6 అంటే 12, 12 minus 9 అంటే 3. యూనిట్ ప్లస్ లో 3 ఉన్న ఆప్షన్. తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ 56. 25% అంటే ఏంటి? 1/4 పార్టే కదా. 1/4 పార్ట్ ఆఫ్ 120 అంటే ప్లస్ 4 9s are 360 minus 122. ఓకేనా? సరిపోయిందా? 122 అంటే 390 minus 122. 10 minus 2 8, 8 minus 2 8, 8 minus 2 6 కదా. 8 minus 2 6, 3 minus 1 అంటే ఎంత? ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 268. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు సో యూనిట్ ప్లేస్ తో వెళ్ళొద్దు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి 0 plus 2 plus 5. 0 plus 2 plus 5 అంటే ఎంత? 5 7 అంటే ఖచ్చితంగా 7. యూనిట్ ప్లేస్ లో 7 రావాలంటే ఎన్ని టైమ్స్? ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చే ఆప్షన్ యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉండాలి? 1 ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. అండ్ ద నెక్స్ట్ 4914 into 1/42 into 1/30 into ఏం చేయాలి? ఆ 9 ని తీసుకురావచ్చు. కింద 9 మల్టిపుల్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా 9 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. అయితే 81 కానీ నన్ ఆఫ్ దిస్ కానీ అంతే కదా. ఎందుకని 9 into సంథింగ్ కాబట్టి డినామినేటర్ లో 9 లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏమై ఉండాలంటే మీకు సో 9 మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి. ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. నన్ ఆఫ్ దిస్ ఉంది కాబట్టి చేద్దాం. నన్ ఆఫ్ దిస్ లేకపోతే మీరు
ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు. కొన్నిసార్లు లాస్ట్ మినిట్స్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు 5 సెకండ్స్ టైం ఉంది, అయితే ఆప్షన్ డి కానీ ఈ కానీ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు, కానీ మీకు టైం సరిపోతుంది సాల్వ్ చేద్దామంటే. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, న్యూమరికల్ ఆప్షన్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి 81 పెట్టండి. అయితే ఇక్కడ కంటిన్యూ చేద్దాం ప్రొసీజర్ ని. 13 తో 13 హౌ మెనీ టైమ్స్, 13 3s are 39, 101 అంటే 13 7s are 91, 104 అంటే 8 టైమ్స్. తర్వాత 3 3s are 9, లేదంటే 42 తో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా, 3 తో 3 3s are 9, 3 తో 3 14s are 14 తో 14 2s are 28, 14 7s are 27 into 3 అంటే ఎంత 81. That is option D. So and the next question number 59, 5 plus 4, 5 plus 4, 9 plus 2, 9 plus 2, 11 plus 8, 11 plus 8, 19 లో 1 క్యారీ అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మన ఆన్సర్ డి కానీ ఈ కానీ నన్ను తీసుకుంది కాబట్టి చేయాలి, లేకపోతే అది కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. 1 plus 6 7, 7 plus 1 8, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15. సో 1 క్యారీ పెట్టండి. 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 7 17. 1 క్యారీ. 3 plus 5 8, 8 plus 3 11 plus 1. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 127.5. And then question number 60, 7 square, 9 square, 13 square. సో ఇది సమ్ చేస్తే 9 plus 9 18, 19 1 carry and again 19 1 carry 299 minus 17 square అంటే ఎంత is equals to x. కాబట్టి ఎంత అవుతుంది 10 అవుతుంది. నన్ ఆఫ్ దిస్ లేకపోతే మీరు యూనిట్ ప్లేస్ వెళ్ళొచ్చు, కానీ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేయాల్సింది. And the next question number 61, 20% of 155, 10% 15.5, 20% ఎంత 31 minus x percentage of percentage net పంపించండి. ఇటు ఏం చేద్దామంటే 40% of 55, 10% 5.5, 10% 5.5, 20% 11, 40% అంటే ఎంత 20 is equals to x percentage of 24. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి 9 is equals to x by 100 into 24. x వాల్యూ ఎంత అంటే 3 3s are 9. సో 3 తో 3 how many times 8 times. x is equals to so 300 divided by 8, 300 divided by 8 అంటే సో ఆన్సర్ అవుతుంది 300 లో ఆఫ్ 150, 150 లో 75, 75 లో ఆఫ్ 37.5, ఆర్ లేదంటే 3/8 అంటే 37.5% మీకు తెలుసు కదా. సో అక్కడ వాల్యూ 37.5 తీసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ డి. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అవి మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నా చూడండి. 23 and 8/9 plus 15 and 7/9 minus x is equals to 20, 12 1/3 into 2/3. సింప్లిఫై చేస్తే ఫస్ట్ 23 plus 15 that is equals to 38. 8/9 plus 7/9 అంటే ఏంటి, that is equals to 8/9 plus 7/9 15/9. ఓకేనా, ప్లస్ 15/9 అని పక్కన రాసుకున్నాను. ఆ x నాట్ పంపిద్దాం, x నాట్ పంపించి ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేద్దాం. సో 3 12 36 plus 1/3 into 2/3. ఓకేనా, సో 2/3 లేదంటే మనం 2 లాగా తీసుకోవడం బెస్ట్, అలా చేస్తే హిందీకి వస్తుంది కదా. ఇలా చేద్దాం 12 into 2/3 ఒకటి ప్లస్ 1/3 into 2/3 అంటే 2/9. 12 into 2/3 అంటే ఇది 12 into 2/3 అంటే 12 into 2/3, అది 12 into 2/3 కాదు, 12 into 2/3 ప్లస్ 1/3 into 2/3 అంటే 2/9 is equals to x. అయితే 3 తో 3 how many times 4 times. 38 4 2s are 8 ప్లస్ 15 ప్లస్ 2 ఇటు వస్తే మైనస్ కదా అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది. 15 minus 2 అంటే ఎంత 13 ప్లస్ 13/9 is equals to 30 and 13/9 అంటే ఏమని చెప్పండి 1 and 4/9. సో 1 and 4/9 అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫైనల్ గా 31 and 4/9. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. సరిపోయిందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. అర్థమైందా? సో ఈ వాల్యూని ఒకవేళ అలా సింప్లిఫై చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. 63 నుంచి 65 వరకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో మనం సాల్వ్ మీకు సింబల్స్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ మైనస్ మైనస్. ప్లస్ ప్లస్ వస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి మనకి మైనస్ మైనస్, మైనస్ ప్లస్ వస్తే ప్లస్ ప్లస్, నెక్స్ట్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్. ఈ సింబల్ ఏదైతే చూడతారో
కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ పక్కన సింబల్ ఏది కనిపిస్తుందో దానికి ఇక్కడ ఆపోజిట్ సింబల్ పెడతారు. తర్వాత కాన్స్టెంట్ పక్కన ప్లస్ ఉంటే రెండు సేమ్ సింబల్స్ వస్తాయి, కాన్స్టెంట్ పక్కన మైనస్ వస్తే రెండు ఆపోజిట్ సింబల్స్ రావాలి. అంటే ఫస్ట్ ప్లస్ చూడగానే మైనస్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మైనస్ చూడగానే మైనస్ ఆపోజిట్ సింబల్ ప్లస్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆల్వేస్ లార్జర్, సెకండ్ వన్ ఇస్ స్మాలర్. సో అయితే ఇక్కడ రెండు ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన సింబల్స్ ఏమొస్తాయి మైనస్ మైనస్. ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి, 4 1s are 4 సరిపోలేదు, 2 2s are 4. ఓకేనా, ఇక్కడ 2 రాద్దాం, ఇక్కడ 2 రాద్దాం, ఇంటూ ఏం చేద్దాం 9 ఇంటూ 9 ఎందుకు చేశాను y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఒకదాన్ని చెప్పేస్తాం. తర్వాత మళ్ళీ మైనస్ మైనస్ పెడుతున్నాం, దీనికి కూడా 9 1s are 9 అంటే ఏమని రాయొచ్చు ఇంటూ ఏం చేద్దాం రెండు సేమ్ వచ్చాయి కాబట్టి ఒకదాన్ని చెప్పేస్తాం. సో 2 9s are 18, ఇది 3 4s are 12. కాబట్టి ఏమవుతుందో చెప్పండి, వాల్యూలు ఎక్కువే కానీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. క్వశ్చన్ నెంబర్ 64లో సో ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నానంటే 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి, 6x ప్లస్ 4y ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఇక్కడే ఉంది మనకి 4x ప్లస్ 6y ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మైనస్ చేయండి, 6x మైనస్ 4x 2x, 4y మైనస్ 6y ఎంత 2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత 0. దాని నుంచి x ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమని చెప్పొచ్చు y. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ బి అవుతుంది. ఓకేనా, అలా నేను ఎందుకు చేస్తానంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఏమని చెప్పొచ్చు x గ్రేటర్ దెన్ y అని చెప్పొచ్చు. ఆ లాజిక్ ఏమైనా వస్తుందేమో నేను ట్రై చేస్తాను, చేస్తే డైరెక్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y వచ్చింది. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. మైనస్ టు మైనస్ చూడగానే ప్లస్ టు మైనస్ పెట్టండి. 21 అంటే 7 3s are y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి 1 ఉంది కాబట్టి అలా వస్తుంది. తర్వాత y వాల్యూస్ ప్లస్ టు ప్లస్ అవుతాయి. ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి, 9 7s are 63. ఫస్ట్ రిలేషన్ లెస్ దెన్, సెకండ్ రిలేషన్ ఈక్వల్, థర్డ్ రిలేషన్ లెస్ దెన్, ఫోర్త్ రిలేషన్ లెస్ దెన్, ఫైనల్ రిలేషన్ ఏంటి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్. ఓకేనా.